අද දිනේට ප්‍රශ්න 10ක් අපට මේ වන විට ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ සියලුම ප්‍රශ්න වහන්සේ ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. හොඳයි. පළවෙනි ප්‍රශ්නය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් යොමු කර ඇති ප්‍රශ්නයක්. Mindful walking and mindful sitting has not yet been practiced. This is my first retreat. General mindfulness is being practiced. Sometimes it's difficult to practice it when I feel anger, within brackets, because of traumatic experiences. But I am working on it constantly. I am aware of weakness and I try to correct it. That's the end of the question. Okay, so actually this traumatic situation is one of the best situations that we can develop mindfulness if possible. But only thing is we have to take a preventive measure before we reach kind of a traumatic situation. Say for example, if we are going through some difficult situation, traumatic situation, at that time learning mindfulness would be a little bit difficult. But before we are coming across such situation, if we can simply learn about mindfulness and develop mindfulness, then that developed mindfulness will extremely helpful in this kind of a traumatic situation. But anyway, you are giving it a try and that's a good thing. And what you can do is actually for your situation, actually rather than sitting, walking is the best. Now say for example, if your mind is fairly angry, a little bit of aversion is there, then going for sitting session is not that fruitful. Rather you can go for a walking session, because this walking session is fairly a natural process where you can walk in a very natural pace, and again your eyes are open and you can hear sounds, and it's in a sort of a natural setup, and whatever the pent up energy and whatever the anger risen in the mind will be slowly dissipating to the environment. And we are slowly trying to focus our attention on the touching sensation of our souls. So that actually helps to calm down the mind, and again to come back to the body, and again to collect our attention to the touching sensations. Actually you can utilize noting. That is, when your left foot is touching the ground, you can note it as left. When your right foot is touching the ground, you can note it as right. So you can use this simple technique. Actually it's a utterly simple technique, but extremely useful, extremely effective. So what you can do is, don't immediately go to sitting session. Just find out a very sort of a appealing place if available. Suppose your garden, maybe some secluded place where you can find out a kind of a passage where you can walk straight back and forth. So that passage actually will help you to come back to yourself, and that develop mindfulness using walking meditation will then bring back to sitting meditation, and then actually you can refine the already developed mindfulness. So therefore try your best to develop walking meditation whenever you are angry, whenever your mind is not in a sort of a calm situation, in sort of a resentment kind of a situation. So when the mind settles, when mind calms down, become fairly equanimous, then you are fairly suitable to continue with your sitting meditation. Yeah, we can go to the next section, Tilak. The second question, Swamin answer. This is my first experience in writing a Kamatahan report. I am thankful to my daughter who showed this path to me. Today my experience is sitting practice was easy just after the walking practice. Mind was so calm for a few seconds, with metta to all who organize. That's the end of the question. Yeah, actually there is no much question. It is very much like a appreciation. So actually we can learn a lot from our children, because they are starting this path very
kind of a new manner. Rather than we sometimes have so much of knowledge, so much of say learned experiences and learned knowledge, so that sometimes obstruct the path, hinders the path. But on the other hand, children, they are quite new. They have an open mind. Their approach is very novice. So therefore, it is helpful for them to walk this path in a very beautiful manner. Rather than with a conditioned mind, they have a fairly new mind, natural mind, open mind. So they, in a way, they quickly come to the path. So if we can simply learn from them and take an example from them, that helps us, and again that helps to develop our own good qualities like humility, like being well grounded, and therefore we also can learn from children and then continue our path. So I congratulate for you to continue your path. We'll go to the next question, Swamin Wahanse. The third one, I started to do meditation very recently. This COVID-19 lockdown period helped me to do it regularly. Also, I listened to Most Venerable Udayiriyagama Dhammajiva Thera's sermons. It helped me a lot. I am waiting to attend for next retreat at Nissarana Vanaya. Swamin Wahansela Denamat Uba Sielu Denatamat me Usalaya Prataraniya Bodhiyakin Utum Nirvana Avabodhya Pinisama Hetu Vasana Veva. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. I think there is no question there also, kind of an appreciation. හොඳින් කරගෙන යන්න. ඉතින් අපි බලමු නිස්සරණ වනේ තාම අපිට නිශ්චිතවම කියන්න බෑ ඊළඟ වැඩසටහන කවදා පටන් ගනීද කියලා. කෙසේ නමුත් ඉතින් මේ අපි ලංකාවෙත් තත්ත්වෙත් පොඩ හොඳ අතට හැරෙන බවක් පේන්න තියෙනවා. ඉතින් බලමු ඉදිරි කාලයේදී අපි භාවනා වැඩසටහන නැවතත් පටන් අරගෙන සුපුරුදු අපේ යෝගාවචර ජීවිතයට අවතීර්ණ වෙන්න. එමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හතරවන ප්‍රශ්නය සිංහල භාෂාවෙන් යොමු කර ඇති ප්‍රශ්නයක්. අවසරයි ගරු ස්වාමීන් වහන්ස. දැනට මා මෙම දුරස්ථ වැඩමුළු ඔස්සේ මාසයකට වැඩි කාලයක් පමණ භාවනාවේ යෙදෙන්නෙමි. අද දින රැකියා ස්ථානයේ සිට ලද අවස්ථාවලදී භාවනාවේ යෙදුණෙමි. තවද ගෙදරදී වැඩසටහනේ කාල සීමාවෙන් බැහැරව කටයුතු කිරීමේ හැකි සෑම විටම සතිමත් භවෙහි මූල ධර්මයන්ට අනුව කටයුතු කිරීමට උත්සාහ කරමි. සතිමත් ආහාර ගැනීම. ආසනයේ වාඩි වී සිරුරේ ස්පර්ශයන් හා වාඩි වී සිටින ආකාරයට හිත යොමු කර මේසය මත ඇති ආහාර බඳුන දෙසත් අවධානය යොමු කර ආහාර ගැනීම පිළිබඳ හිත යොමු කර විනාඩි 20ක පමණ කාලයක් තුළ දිවා ආහාරය ගතිමි. දකුණු අතේ ඇඟිලිවලට හැන්දේ තද බව දැනුනි. බඳුන තුළ ආහාර මිශ්‍ර කිරීමේදී තද බව දැනීම් වෙනස් බවත් අත්විඳෙමි. මුව තුළට දමා ආහාර විකීමේදී මුව තුළ ඝන ස්පර්ශ වශයෙන්ුත් මුව පුරා චලනය වන ස්පර්ශ වශයෙන්ුත් යම් කාලයකට පසු ද්‍රව ස්වභාවයක ස්පර්ශ වශයෙන්ුත් දැනුනි. ඒ වගේම විවිධ රස වශයෙන්ුත් ද්‍රව ස්වභාවයට පත්වීමේදී ඒකාකාරී රසයක් වශයෙන්ුත් දැනුනි. ආහාර හැපීමේදී ශබ්ද වශයෙන්ද ඇසුනි. විටින් විට ඇසුණු ශබ්ද හා ආහාරවල වර්ණ හා හැඩයන්ට හිත යොමුවන බවත් විටක හැන්දේ ස්පර්ශයට ඉරියව්වේ ස්වභාවයට මුව තුළ දැනෙන ස්පර්ශයට රසට හා අණුවල චලනයට වශයෙන් හිත පිහිටන බවත් නිරීක්ෂණය කෙලෙමි. අඩුපාඩු පෙන්වා දී භාවනාවේ දියුණුවට උපදෙස් දෙනමින් ඉතා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේටත් වැඩසටහන සම්බන්ධ වී කටයුතු කරන සියලු දෙනාට දීර්ඝ ආයුෂ හා නිවන් සුව පතමි. තෙරුවන් සරණයි.
හොඳයි හොඳ උත්සාහයක් දරන බව පේනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අපිට කැප වෙලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් ටික ටික අපිට සතියට එළඹ සිටින්න නැත්නම් සතියට පිවිසෙන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඇත්තටම අපි ඉඳගෙන භාවනා කිරීමෙන් සක්මන් භාවනා කිරීමෙන් සතිය ඉස්සරහට එනවා. හැබැයි ඒකේ අර හොඳට පැතිරෙන බවක් අපිත් එක්ක අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ වෙන බවක් ඇති වෙන්නේ හුඟක් වෙලාවට මේ වගේ එදිනදා කටයුතු වලදීත් අපි පුළුවන් තරම් ඒ කටයුත්තෙන් සතියට අනුග්‍රහ ලැබෙන විදිහට කටයුතු කිරීම. දැන් මේ උත්සාහවන්ත වෙලා තියෙන්නේ කෑම කනකොට කොහොමද සතිය පිහිටවන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකේ දැන් මේ කරලා තියෙන විදිහත් තාම හොඳයි. කියන්නේ අපි ආහාර පිඬක් මේ අනනකොට ඊළඟට ඒ ගැන සිහියෙන් ඒ කටයුත්තේ යෙදෙනවා. ඒකට අපිට ආහාර ගැන පේනවා. ඊළඟට අපේ ඇඟිලි වල ඒ ආහාර දැවටෙනවා. ඒකේ තියෙන තෙත ගතිය අපිට දැනෙනවා. ඇතැම් වෙලාවට ඒකේ තියෙන මුරුදු ගතිය, ඇතැම් වෙලාවට ඒකේ යම් දේවල් වල තියෙන තද ගතිය, මේ ඔක්කොම අපේ ඇඟිලි වලට දැනගන්න හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අනපු ආහාර පිඬක් අපි හිතමු කටට අරගෙන එනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු ඔන්න ඒක කටේ දාලා හපනවා. කෙලත් එක්ක මිශ්‍ර වෙනවා. අපිට ඒකට රස දැනෙනවා. කෙල උනනවා තේරෙනවා. ඊළඟට අපි හිතමු ඔන්න මේ තව ඒ රසයන්ගේ වෙනස් වීම අපිට හඳුනා ගන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා. ඊට අපි ආහාරය ගිලිනවා. එතකොට මේ ආහාර පිඬ ඇතුළට ගමන් කරනවා අපිට තේරෙනවා. මේ ආදී වශයෙන් මේ මුළු ආහාර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියම හොඳට සිහිය පිහිටවලා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නැවතිල්ලේ අපි අර කියන්නේ slowly mindfully silently කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපි බොහොම නැවතිල්ලේ සතිමත්ව කලබලයක් නැතිව බොහොම නිශ්ශබ්දව මේ කටයුත්තේ යෙදෙනවා නම් මේ ආහාර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් අපිට සිහිය දියුණු කරගන්න. මොකද අපි හුඟක් වෙලාවට තනියෙන් ආහාර ගන්න වෙලාවක් තියෙනවා. ආහාර ගන්න වෙලාවට අපි වැඩි කතා බහ නොකර අපි ආහාර ගන්නවා. ඉතින් එහෙමනම් අපිට පුළුවන් ඒක සිහිය දියුණු කර ගැනීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම යොදා ගන්න. ඒ වගේම අපි හිතමු මේ නානකොට, දත් ටික මදිනකොට, ඇඳුම් පැළඳුම් හොදනකොට, ඇඳුම් මදිනකොට, අපි හිතමු ගමනක් බිමනක් යනකොට, අපි වාහනයක් පදවනකොට, වාහනය වෙන අපි හිතමු බස් එකක් එනකන් නැවතිලා බලාගෙන ඉන්නකොට මේ වගේ යම් අපි ජීවිතේ කරන සියලුම කටයුතු සිහියෙන් කරන්න අපි පුරුදු වෙනවා නම් අපිට මේ සතිය ඉස්සරහට ගන්නවා කියන එක ඒ තරම්ම අමාරුත් නෑ. ඒ හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ අපිට මේක අමතක වෙනවා. මොකද අපි අර හිතේ පැන නගින අතීතය හා සම්බන්ධ සිතුවිලි අනාගතය හා සම්බන්ධ ඒ සැලසුම් කිරීම හරිම විචිත්‍රයි. නමුත් මේ වර්තමාන මොහොතේ අපි කරන කටයුත්ත ඒ තරම් විචිත්‍රත්වයක් නෑ. දැන් අපි මේ කෑම කනවා කියන එක ඒ තරම් විචිත්‍ර නැහැ. සමහර විට අපි ඊයේ බලපු යම්කිසි චිත්‍රපටයක් ඊයේ සිද්ධ වෙච්ච යම්කිසි බොහොම බරපතල ලෝක ප්‍රවෘත්ති වල අපේම ප්‍රවෘත්ති වල අපි දැකපු බොහොම බරපතල සිද්ධියක් තමයි අර අපි මේ කන කෑම කන ක්‍රියාවලියට වඩා බොහොම හිත ඇදබැඳ ගන්න සුළු ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකට අපේ හිත යනවා. ඉතින් ඒකෙන් තරන්දි ඉන්නවා. ඒකෙම නිමග්න වෙලා ඉන්නවා අපේ හිත මේ මොහොතේදී කය යෙදිලා තියෙන මේ සරල ක්‍රියාවයේ ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි සතිමත් භාවය දියුණු කිරීම තුළින් උත්සාහන්ත වෙන්නේ මේ කය මේ මොහොතේ කුමන ක්‍රියාවකද යෙදෙන්නේ අන්න ඒ ක්‍රියාවටම අපේ සිහියත් අපේ හිතත් අරගෙන මේ දෙක හොඳට සුසංයෝග කරගෙන මේ දෙක හොඳට එකිනෙක අත්වල බැඳගෙන යන තත්ත්වයකට ඇති කරගෙන මේ කටයුත්ත කරගෙන යන්න. එතකොට ඉතින් ඇත්තටම ටික මේ තුල ලොකු ප්‍රමෝදයක් එන්න පටන් ගන්නවා. ලොකු ප්‍රබෝධයක් එන්න පටන් ගන්නවා. මුලදී ටිකක් අමාරු වුණාට පස්සේ මේ සතියෙන් කටයුතු කරනවා කියන එක ජීවිතේ ලොකු ප්‍රබෝධයක් ඇති කරනවා. අවදි වීමක් හොඳට පෙන්වුම් කරනවා. අපි හරි ප්‍රබෝධමත්ව ජීවත් වෙන ගතියක් අපිට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා කරගෙන යන්න දරලා තියෙන උත්සාහය ඊටාම හොඳයි. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු ස්වාමීන් වහන්සේ. ප්‍රශ්න ප්‍රශ්නය සක්මන් භාවනාව නමස්කාරය සහ සරණාගමණයට අනතුරුව තෝරාගත් මගෙහි දෙවරක් ඉහළට පහළට ගමන් කර සතිමත් සක්මනේ යෙදුණා. වෙනදාට වඩා වැඩි පියවර සංඛ්‍යාවක් සිතුවිලි වලින් බාධා නොවේ තබන්න පුළුවන් වුණා. ඉන්පසු සිතුවිලි ආවත් ආපසු හැරෙන ස්ථානයේදී ඒ බව දැනුණා. මෙලෙස යටිපතුල්වල දැනීම් වලටම සිත යොමු කරගෙන සක්මනේ යෙදුණා. සමහර විට සිත ආපසු සක්මනට පැමිණීමට පියවර වැඩි ගාණක් ගත වුණා. අපට ශබ්ද වලින් බාධාවක් ඇති වුණේ නැහැ. ශරීරයේ රිද්ම්ද දැනී නොදැනී ගියා. විනාඩි 50ක් සක්මනේ යෙදුණා.
සක්මන අතරතුර වැඩි වේලාවකදී පතුල්වල දැනීම් සිත ඇතුලේ විස්තර කතනයක් ලෙස දැනෙනවා. මෙයට ඔබ වහන්සේගෙන් කරුණාවෙන් උපදෙසක් බලාපොරොත්තු වෙමි. පර්යංක භාවනාව. හරි අපි පොඩ්ඩක් ඒකට උත්තර දීලා යමු. ඒ කියන්නේ ඔය தત્ත්වය, ඒ කියන්නේ සක්මනේදී පොඩ්ඩක් හිත කතා කරන එක ස්වාභාවිකයි. මොකද අපි හිර කරලා බර කළා බොහොම දැඩි ආණ්ඩු මට්ටු කිරීමක් කරහා නෙමෙයි සක්මන සිද්ධ වෙන්නේ. හුඟක් වෙලාවට හරීම ස්වාභාවික පරිසරයක ස්වාභාවික විදිහට තමයි හිත එකඟ වෙන්න අපි අවස්ථාව සලස්සලා දෙන්නේ සක්මනේදී. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් හිත එහෙ මෙහෙ දුවන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔය වගේ ඇතුලේ කතාවක් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් එකපාරට අපි ඒක අඩු කරනවා කියන ඉලක්කය වෙනුවෙන් බලනවා ඒ ඉලක්කයට යනවා වෙනුවට බලන්න ඒ වෙනුවට දැන් මේ සක්මන කරනකොට මට පියවර කීයක් නම් සතියෙන් යන්න පුළුවන්ද කියන පැත්තෙන් බලන්න. يعني අතන අර ප්‍රශ්නෙට අපි අත දැම්මොත් එහෙම අපි වෙන පැත්තකින් ප්‍රශ්නෙට එළඹෙන්නේ. ඒ වෙනුවට බලන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් කොහොමද දැන් මේ කය වර්තමානයේ යම් ක්‍රියාවලියක යෙදෙනවා. ඒ තමයි සක්මන් කිරීම කියන ක්‍රියාවලිය. එතෙන්දී පාදවලට යම් දේවල් දැනෙනවා. මේ දැනෙන දැනීම් තව හොඳට තීව්‍රව දැනගන්න. හොඳට පැහැදිලිව දැනගන්න මට පුළුවන්. සමහරවිට මට කලින් දැනෙච්ච නැති දේවල් මට හඳුනා ගන්න පුළුවන් අලුතෙන්. කියලා අන්න අපි මේ දැන් කරන වැඩේට තව ටිකක් අවධානය යොමු කළා ඒ කටයුත්තේ යෙදෙනවා නම් දන්නේම නැතුව අර ඇතුලේ කතාව සමනය වෙලා යනවා. ඒ නිසා මේ ඇතුලේ කතාවට දෙන්න තියෙන ප්‍රතිකාරය තමයි මේ මොහොතේදී මේ අවස්ථාවේදී අපි දැනුවත්ව කරන ක්‍රියාවලිය තව ටිකක් ලකලෑස්ත වෙලා තව ටිකක් සැදී පැහැදිලා කරන එක. එතකොට දන්නේම නැතුව අපි අර යොදන ශක්තිය මේ පැත්තට යොදන ශක්තිය ක්‍රමානුකූලව වර්ධනය වීම නිසා අර හිතේ ඇතුලේ කතාවට යෙදෙන ඒ ශක්තිය ක්‍රමානුකූලව අඩපණ වෙලා යනවා. අඩු වෙලා යනවා, අවම වෙලා යනවා. අන්තිමට ඒක නතර වෙනවා. අපිට එතකොට බොහොම සංසුන් හිතකින්, නිශ්ශබ්ද වෙච්ච හිතකින් සක්මන් භාවනාව කරන්න අවස්ථාව සැලසෙනවා. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ අප ඊළඟ එම ප්‍රශ්නයේම දෙවන කොටසට යනවා. පර්යංක භාවනාව. සක්මණෙන් පසු පර්යංකයට සුපුරුදු අසුනේ වාඩි වුණා. සිරුරේ ඉරියව්වට සිත යොමු කර හුස්ම රැල්ලට සිත යොමු කළා. ආශ්වාසය වම් සහ දකුණු නාස්පුඩු දෙක තුලම දැනුණා. උදරයේ පිම්බීම හැකිලීම දැනුණා. මුලින් ආශ්වාසය රළු හිටි බවක් දැනුණා. ප්‍රාශ්වාසය සුළු වශයෙන් නාස්පුඩු තුල දැනුණා. කයේ දැනීම් කකුල් පොළවට ස්පර්ශ වන තැන්වලට සීමා වුණා. සිතුවිලි ආවා නමුත් ඊටාම කෙටි වේලාවකින් නැවතත් හුස්මට සිත යොමු වුණා. උකුල ප්‍රදේශයෙන් ගැස්සීමක් වරින් වර දැනුණා. ආශ්වාසය දිග බවක් දැනුණා. ප්‍රාශ්වාසයට පෙර තත්පරයක පමණ නැවතීමක් දැනුණා. ප්‍රාශ්වාසය සියුම් අන්තමින් දැනෙන බවත් ආශ්වාසයට වඩා කෙටි බවත් දැනුණා. ප්‍රාශ්වාසයෙන් පසු නැවත ආශ්වාසයට පෙර තත්පර 5ක පමණ විරාමයක් දැනුණා. මෙලෙස දැනෙමින් සිටින විට හටේ දකුණු පස තියුණු රිදුමක් සහ කැසීමක් දැනී ඒ දෙසට සිත යොමු කළ විට මුහුණේ දකුණු පැත්ත පමණක් හිස් කබලක දකුණු පැත්ත මෙන් පෙනුණා. රූපය දෙස සිත යොමු කළේ නෑ. ඉක්මනින් එය නැති වී ගියා. රිදුමත් නොදැනී ගියා. නැවතත් හුස්මට සිත යොමු කළා. හුස්ම ඊටමත් සියුම් වී නොදැනෙන තරමක තිබුණා. උකුල ප්‍රදේශයෙන් නැවතත් ගැස්සීමක් දැනුණා. ඒ සමගම කය පසුපසට බර වෙන බවක් දැනුණා. වෙනදට මෙලෙස දැනෙන විට සතිමත්ව කය නැවත කෙලින් කරගත්තත් අද එසේ කළේ නෑ. භාවනාව පටන් ගන්න විට ඉන්නේ පහලින් කොන්ද ප්‍රදේශයේ ගෑවෙමින් නොගෑවෙමින් තිබුණ කුෂන් එක ඉන දක්වා ක්‍රමයෙන් සිරුරේ ස්පර්ශ වන බව දැනුණා. හුස්ම දිහා බලාගෙන සිටියත් කය තව දුරටත් පිටුපසට ඇලවෙන බව දැනුණා. සම්පූර්ණයෙන් ඇලවී මුළු පිටම සෝපා එකේ පිටුපසට හේතු වන බව දැනුණා. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයත් දිගටම දැනුණා. දෙයත් කය පිටුපසට ඇලවීම සමගම උකුලින් උඩට එසවී තිබුණා. ටිකකින් දෙයත්
නැවතත් ස්වභාවිකවම උකුල මතට සෙමෙන් ආවා. එක්ක වේලාවකින් හිස එසවී හිසේ මැද සෝපායකේ උඩධාරයේ වැදී තිබෙන බව දැනුණා. සිත අවදියෙන් සිටින බව හොඳින් දැනුණා. ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසය දිගටම දැනුණා. උඩුතොල සහ නාසය අතර නලියන ස්වභාවයක් දැනී එතනට සිත යොමු කළ විට උඩුදත් පෙළ හිස් කබලක තිබෙන අයුරු පෙනුණා. එම රූපයට සිත යොමු කළේ නැහැ. ටික වේලාවකින් එම රූපයද නැති වී ගියා. නැවතත් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයට සිත යොමු කළා. ප්‍රාශ්වාස සියුම් ශබ්දයක් නගමින් පිටවන බවක්ද එය උගුරෙන් දකුණු කන දෙසට ගමන් කරන බවක්ද දැනුණා. සිරුර නැවතත් කෙලින් කර ගැනීමට සිත් වී සතිමත්ව සෙමින් ඉදිරියට ගත් වහාම විනාඩි 50කට පසු සීනුව නාද වුණා. කය මෙසේ නැමෙන විට එයට ඉඩ දිය යුතුද නැත්නම් කය නැවත ඍජුව තබා ගත යුතුද යන්න පැහැදිලි කර දෙන මෙන් ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ත්වන් සරණයි. කළා තියෙනවා හොඳටම හොඳයි. ඒ කියන්නේ එක පාරට අපි මේ වෙලාවේදී කය හදන්න ගියොත් ඒ පෙළ ගැහෙන වර්ධනය අඩපණ වෙනවා. ඇත්තටම දැන් ක්‍රමානුකූලව භාවනාව වැඩෙනකොට යම් යම් මට්ටම් පැමිණෙනවා අපි පාලනය කරන්නේ නැතුව මේකට වෙන්න ඉඩ හරින. ඔන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක් තමයි දැන් අපි මේ පසු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් හොඳට අපි හුස්ම රැල්ල දිහා බලාගෙන හිටියා. ඊළඟට ඒකේ යම් යම් වෙනස්කම් අපිට තේරුණා. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ තියෙන වෙනස්කම් තේරුණා. දිග කෙටි ආදී වශයෙන් මේවා වෙනස්කම් තේරුණා. ඊළඟට මේවා තියෙන මුලැමැද අග ඒ අතර තියෙන හිස්තැන් මේ ඔක්කොම අපිට හොඳට තේරුණා. ඒ ඔක්කොම දැන් මේ වාර්තාවේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි හොඳට දැන් මේ වැඩේට බහැලා ඉන්නේ. හොඳට මේ ඇහැප්පිට ඇහැප් තියාගෙන හොඳට මේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ක්‍රියාවලියට අපි මුළු හදින්ම පැන් අවතීර්ණ වෙලයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඉන්නකොට අන්න අපි සම්පූර්ණයෙන්ම නිකන් ඒකත් එක්ක ඒකාත්මීය වුණා වගේ ඒකත් එක්ක සුසංයෝග වුණා වගේ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි ක්‍රමානුකූලව වේදනානුපස්සනා පැත්තකට පිවිසෙනවා. පීතිපටි සංවේදී, සුඛපටි සංවේදී, චිත්ත සංඛාර පරිසංවේදී කියලා එහෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා. ඉතින් මේ මට්ටම් වලදී ඔය පැමිණෙන යම් යම් වේදනාවන් අපි පාලනය කරන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වෙනුවට ඒකට වෙන්න ඉඩ දෙන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි මේ කය ඒ පැතිවලට හැරෙන හැටි, පොඩ්ඩක් කය දඟලන හැටි, නලියන හැටි, ඒ යම් යම් වේදනාවන් හරහා යන හැටි අපි නිකන් පැත්තකින් ඉඳන් බලාගෙන ඉන්නවා. අපේ නෙමෙයි වගේ බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි අපි හොඳට දැනුවත් ඒ ගැන. අපිට එකක්වත් මගහැරලා නැහැ. ඒවා හට ගන්න ආකාරය අපිට හොඳට තේරෙනවා. ඒවා වෙනස් වෙන ආකාරය හොඳට අපිට තේරෙනවා. ඒවා පැතිරෙන ආකාරය, කැඩලා බිඳලා යන ආකාරය හොඳට තේරෙනවා. ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම නොපෙනී යන ආකාරය, නොදැනී යන ආකාරය තේරෙනවා. අපි මේ හැම දෙයක්ම අර මේ නාට්‍යයක් බලන ප්‍රේක්ෂකෙක් වගේ මේ අපේම කයේ සිද්ධ වෙන දේවල් දිහා හොඳට විමසිලි නුවණකින් බලාගෙන ඉන්නවා. අපි ඒකට අත දාන්න යන්නේ නැහැ. විමසුම් නුවණකින් බලාගෙන ඉන්නවා. බලාගෙන ඉන්න එක තමයි අපේ වැදගත්කම තියෙන්නේ. අපේ යුතුයකම වෙන්නේ මේ දේවල් දිහා හොඳින් අන්‍ය ආකාරයෙන් බලාගෙන සිටීම. ඒ නිසා කළා තියෙනවා හොඳයි. මෙතෙන්දී එකපාරට කය සකස් කරන්න යන්න එපා. ඒ වෙනුවට මේ වෙන දෙයට ඉඩ දෙන්න. අපි හොඳ සිහියෙන් ඉන්නවා. මේ කය හරහා මේ කයට මේ දැනෙන දේවල් හරහා යන්න ඉඩ දෙනවා. ඒ කාල පරිච්ඡේදය අවසන් වුණාට පස්සේ මේ ජවනිකාව අවසන් වෙනවා. මේ නාට්‍ය අවසන් වෙනවා. ඒකට අපි ආයි පුටුවෙන් නැගිට ඔන්න සක්මනට යනවා. ඔන්න වගේ ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා කරලා තියෙන ක්‍රමයක් හොඳයි. දෙකටම කරගෙන යන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අප ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු වෙනවා. 6 වෙනි ප්‍රශ්නය. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව පසුගිය කාලය තුල භාවනාවේදී දකින ලද දේ තුල ඇති වූ වෙනස්කම් ගැන ඇසීමට අවසර. පර්යංකයට සාපේක්ෂව සක්මන් භාවනාවේදී සතිය පැවැත්වීම මට බොහෝ කල් තිස්සේ ඉතා අපහසු විය. සිත වෙනත් අරමුණකට ගිය විට ඒ බව නොදැක බොහෝ වේලා සතිය කැඩී යයි. නැවත අරමුණට ආ විට ඒ බව දැක ඒ බව දන්නේ පාදයේ ස්පර්ශයෙන් බව හඳුනා ගතිමි. බොහෝ කලක් මේ ලෙස පුහුණු කිරීමෙන් පසු රිද්මයානුකූල ඉබේ සිදුවෙන සක්මනක් අද්දුටුවෙමි. සිත පිට යාම ඉතා අඩුය. පිට ගියත් ඒ බව විගස දැක
සතිය නැවත පාදයට පැමිණේ. එසේ ටික කලක් කරගෙන යද්දී පාදයේ චලනය තුළ සිත බොහෝ වරක් පිටගොස් නැවත එන බව අද්දුටුවෙමි. විශේෂයෙන් පාදයේ ඔසවන සහ බිම තබන අතර කාලය තුලදී සිත ඉතා වේගයෙන් 10 වාරයක් පිටගොස් නැවත පාදයට එයි. නමුත් වේගය නිසා පිට දේවල් හරියට නොපෙනේ. පිටට යන සහ එන බව පමණක් පෙනේ. කලින් තිබුණ රිද්මයානුකූල ඉබේ සිදුවෙන ගතිය සමගම ඉතා අවුල්කාරී කලබල කමක් පෙනේ. ඒ දෙසද බලා සිටිමි. මේ ගැන අවවාදයක් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට මේ භවයේදීම නිවන් අවබෝධ වේවා. කළා තියෙනවා නම් හොඳයි. මේ ඒ කියන්නේ කොහොමත් අපිට ටිකක් ඒ කියන්නේ සක්මනේදී ඒ සමබරතාවයේ එන්න ටිකක් කල් යන්න පුළුවන්. අපේ පැත්තෙන් කරන්න තියෙන දෙකට යෙදෙන එක. ඒ නිසා ඒ සඳහා උත්සාහයක් දරලා තියෙන බව මේකේ හොඳට පැහැදිලිව තියෙනවා. ඉතින් තිලක් මහත්තයා පොඩ්ඩක් අන්තිම කොටස නැවතත් කියවන්න පුළුවන්ද? කියන්න සාමි. බොහෝ කලක් මේ ලෙස පුහුණු කිරීමෙන් පසු රිද්මයානුකූල ඉබේ සිදුවෙන සක්මනක් අද්දුටුවෙමි. සිත පිට යාම ඉතා අඩුය. පිට ගියත් ඒ බව විගස දැක සතිය නැවත පාදයට පැමිණේ. එසේ ටික කලක් කරගෙන යද්දී පාදයේ චලනය තුළ සිත බොහෝ වරක් පිටගොස් නැවත එන බව අද්දුටුවෙමි. විශේෂයෙන් පාදය ඔසවන සහ බිම තබන අතර කාලය තුලදී සිත ඉතා වේගයෙන් 10 වාරයක් පිටගොස් නැවත පාදයට එයි. නමුත් වේගය නිසා පිට දේවල් හරියට නොපෙනේ. පිටට යන සහ එන බව පමණක් පෙනේ. කලින් තිබුණ රිද්මයානුකූල ඉබේ සිදුවෙන ගතිය සමගම ඉතා අවුල්කාරී කලබලකමක් පෙනේ. ඒ දෙසද බලා සිටිමි. හොඳයි. ඒ කියන්නේ කොහොමත් අපිට සක්මන ඉබේ කරන බව තේරෙනවා නම් දැන් නිකන් අපිට පුළුවන් නම් සක්මන ඔහේ යනවා අපි නිකන් පැත්තකින් ඉඳන් මේක දිහා නිරීක්ෂණය කරනවා. නිකන් අපි සාක්ෂිකාරයෙක් වෙනවා. කය ඉබේටම සක්මන කරනවා අපි ඒ පාදයේ ස්පර්ශයක් ගන්න හොඳට දැනුවත් වෙනවා. ඒ හැම ස්පර්ශයක්ම මගහැරෙන්න නොදී පුළුවන් තරම් විස්තර බලා අපි කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ දේ වෙනවා නම් එක අතකින් එතෙන්ට තමයි අපි එළඹෙන ඒ සමබරතාවය කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා තව විස්තර බලන්න දැන් උත්සාහන්ත වෙන්න. මොකද මේ වමනා කරන සතියේ සමබර බව, වීරයේ සමබර බව, සමාධියේ සමබර බව දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා තව ටිකක් දැන් විස්තර බලන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා නම් ඔන්න දැන් පාදයක් පොළවේ වදිනවා. අපි දන්නවා මේ වදින්න නම් ඔන්න වම් පාදේ. ඒකට දැන් ආයි වම දකුණ කියලා අපි මුකුත් මෙනෙහි කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. දැන් වම් පාදයේ පොළවේ වදිනකොට අපි බලනවා මෙතෙන් දැන් ඉස්සෙල්ලා විලුඹද වදින්නේ. නැත්තම් පාදයේ මැද කොටසක් වදින්නේ. එහෙම නැත්තම් ඇඟිලිද වදින්නේ. ඇඟිලි වල නම් කොයි ඇඟිල්ලද වදින්නේ. මේ ආදී වශයෙන් පුළුවන් තරම් ටිකක් විස්තර විභාග බලන්න උත්සාහන්ත වෙනවා. ඒකට මේ විස්තර බලන්න බෑ හිත එහි මෙහි යනකොට. නමුත් මේ විස්තර බලන්න අපි දරන උත්සාහය හරහා හිත පිට යන ගතිය සෑහෙන අඩු වෙලා අපේ කරන වැඩේටම අපේ අවධානය යොමු වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඇත්තටම මෙතෙන්දී සතියටත් වඩා සම්පජඤ්ඤය තමයි දිනු වෙන්න පටන් ගන්න. මොකද මේ අපි අත්දකින අරමුණ දිහා හොඳට සියුම්ව විස්තර සහිතව බලන්න ඒ අපි සම්පජඤ්ඤය පැත්ත තමයි දැන් මේ දිනු වෙන්න පටන් ගන්නෙ. හොඳට සතිය සම්පජඤ්ඤය හොඳට අත්කල් බැඳගෙන යනකොට අර හිත පිට යන ගතිය සෑහෙන අඩු වෙලා පිට ගියත් ඉක්මනට එන ප්‍රවණතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා කළා තියෙනවා හොඳයි. තව ටිකක් විස්තර බලන්න උත්සාහන්ත වෙන්න. අත්‍යවශ්‍ය නම් ඕනේ නම් මං හිතන්නේ මේ කියන දේ ඕන වෙයි කියලා. ඕනේ නම් වම දකුණ කියනවා වෙනුවට ඕනනම් ඔසවනවා, ගෙනියනවා, තබනවා කියලා මේ පියවර 3කට කඩලා පොඩ්ඩක් ටිකක් අමාරු කරලා දෙන්න පුළුවන් අපේ හිතට. මොකද එතකොට යාට ටිකක් වැඩක් තියෙනවා කරන්න. ගාක් වැඩ අඩු වුණාමත් අපේ හිත පිට යනවා. ඒ නිසා මෙතෙන්දී මේ කර්මස්ථානේ පොඩ්ඩක් යාට සංකීර්ණ කරලා දෙනවා. එතකොට යාට අවශ්‍ය මේ හිතට අපි විධානයක් දෙනවා. එසවීමේ මුළු ක්‍රියාවලියමත් බලනවා. ගෙන යාමේ මුළු ක්‍රියාවලියමත් බලනවා. තැබීමේ මුළු ක්‍රියාවලියමත් බලනවා. එතකොට අන්න හිතට හොඳ කියන්නේ බාහිර දූර වැඩක් පැවරලා තියෙන නිසා එයාට එළියේ ගිහිල්ලා වෙන අරමුණු වල යන්න තියෙන අවස්ථාව අඩුයි.
වම දකුණ කියන දෙක අතර තියෙන කාල පරිච්ඡේදයේදී යාට එළියට යන්න තියෙන අවකාශය අඩුයි. මොකද ඒ අතර තමයි මේ එසවීම කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ. ගෙන යාම කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ ඒ අතර. ඒතකොට මේ අතරත් බලන්න දැන් අපි හිත යොදලා තියෙන්නේ. හිත යොමු කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ විදිහටත් අපිට ඕනනම් පුළුවන් හිත පිට යන එක අඩු කරලා මේ කරන කය කරන වැඩේටම හිතේ එකලසක් නැත්නම් හිතත් මේ කය කරන වැඩේටම එකතු කරගන්න පුළුවන්. එමේ ස්වාමීන් වහන්සේ අප ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යනවා. 7 වෙනි ප්‍රශ්නය. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, ආනාපාන සතිය හුස්ම සියුම් වී හිස් තැනකට ආවිට ඇතිවන සැහැල්ලු නිශ්චල බවට කැමැත්තක් දක්වමි. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කළ ද්‍රව්‍ය අද්‍රව්‍ය හුවමාරුව හොඳින් පෙනේ. අද්‍රව්‍ය ගැන වැඩි කැමැත්තක් තිබේ. ශබ්ද වේදනා සිතුවිලි ආවිට ඒ ගැන සම්පූර්ණ සතිය පැවැත්වීමට පුහුණු කරමි. ඒ දෙස සතිය පැවැත්වීමෙන් නැවත හිස්තැන අත්දැකීමේ කැමැත්ත විටක ඇතිවේ. ඒ ගැනද සතිමත් වෙමි. ද්‍රව්‍ය අද්‍රව්‍ය ගැන සමසිත විටක පවතී. නමුත් බොහෝ විට අද්‍රව්‍ය තත්වයට ඇති කැමැත්ත වඩා ප්‍රබලය. ඒ ගැනත් සතිමත් වෙමි. සමහර විටක අරමුණේ කෙලවර සහ හිස්තැනේ ආරම්භය පැහැදිලි නැත. ශබ්දයක් අවසාන වූ පසුද එය අසා සිටී. විටක අසාපුරුදු ශබ්දයක් එවේලේ නැති වුණත් අසා සිටී. සිතිවිල්ලක් එන්න යන විට ඒ බව දකින නිසා එය හඳුනා ගන්නට කලින්ම නවතී. විටක සිතුවිල්ලකට සිත ගිය බව දුටු විට එය ඔස්සේ යාම නැවතී. නමුත් සිතුවිල්ල සහ සතියත් ඒ එක්කම හිස්තැනත් එකටම පවතී. coexist වේ. මෙසේ හිස්තැනත් අරමුණත් මායිම් හඳුනාගත නොහැකි ලෙස දකින තත්ත්වය ගැන උපදෙස් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට මේ භවයේම නිවන් අවබෝධ වේවා. ඕක ඉතින් ටිකක් ස්වාභාවිකයි. ඒ කියන්නේ අපි අර හුඟක් අරමුණු බහුල පරිසරයක ඉඳලා අපි අරමුණු අඩු ඒක මේ බොහොම නිදහස් සාමකාමී පරිසරයකට ආවහම හිතේ ස්වභාවයෙන්ම මේ සාමකාමී සරල නිශ්ශබ්ද පරිසරයට ඇල්මක් ඇති වෙනවා කියන එක ස්වාභාවිකයි. ඒක වැරද්දක් නැහැ. ඉතින් අපි ටිකක් ඉතින් මේ පරිසරයටත් අපේ හිත හුරු කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද අපි හිතියේ හරිම කලබලකාරී කෙලෙස් බරිත පරිසරයක අපේ හිත තිබුණේ. දැන් තමයි යාට එක අතකින් ටිකක් හුස්ම ගන්න පුළුවන් පරිසරයක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉන්න පුළුවන් පිරිසුදු ඝර්ෂණයෙන් තොර නිකලස් පරිසරයක් දැන් තමයි යාට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ පරිසරයට මේ හිත හුරු කරන්න අවශ්‍යයි. එකපාරට මේ නිසා අපි නැවතත් බලෙන් අපි අරමුණු වලට දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපේ හිතට තේරෙනවා නම් දැන් ඔන්න සිතුවිලිත් නැහැ, වෙන අරමුණක් ප්‍රබලව දැනෙන්නෙත් නැහැ. හිත වෙන අරමුණකට බැසින්න උවමනාවක් හිතේ ඇත්තෙත් නැහැ. ඒ නිසා හිත කැමති දැන් සාමකාමීව ඉන්න. සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න. නිකලස්ව ඉන්න. වෙන දෙයක් ගැන මේ බලාපොරොත්තුවක් රහිතව ඉන්න. වෙන දෙයකට හේතු වෙන්නේ නැතුව ඉන්න. ස්වාභාවිකව මේ ස්වාධීනව ඉන්න දැන් හිතට කැමැත්තක් ඇතිලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න දෙන්න. ඒ කියන්නේ හිතට දැන් ස්වාධීනව ඉන්න ඉඩ දෙන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට අන්න අපිට පොඩ විශ්වාසය ඇති වෙනවා. මේ හිතට පුළුවන් ස්වාධීනව ඉන්න. හිතට පුළුවන් තනියෙන් හිට ගන්න. මේකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ පබස්සර මිදම් භික්කවේ චිත්තං තංජකෝ ආගන්තුකේහි උපක්ඛිලේසෙහි උපක්ඛිලිටම්. මහණෙනි මේ හිත ස්වභාවයෙන් බොහොම පිරිසුදුයි. ඒ පිරිසුදු හිතට තමයි මේ බාහිරින් පැමිණෙන විවිධාකාර කෙලෙස් ප්‍රවාහයන් නිසා මේ හිත අපිරිසුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් නැවතත් ඒ අපේ ස්වාභාවික උරුමයට තමයි අපි මේ පිවිසෙන්නේ. අපේ ස්වාභාවික සරල පිරිසුදු මේ තැනට තමයි අපි දැන් මේ එන්නේ. ඉතින් ඒක ටිකක් හිතට හුරු කරලා දෙන්න. හිතට හුරු කරන්න අපිට තව දේවල් පැහැදිලි වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපේ මනසේ ව්‍යාකූලත්වය අඩු වෙනවා. හිත කතන්දර ගොතන ගතිය අඩු වෙනවා. හිත සැහැල්ලු වෙනවා. දෙයක් දිහා නිවැරදිව බලන්න පුළුවන් ශක්තියක් ඇති වෙනවා. නිවැරදි තීරණයක් ගන්න පුළුවන් අවකාශය සකස් වෙනවා. හිතේ ඉඩකඩ වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වාසි රසක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ හිතේ ඇති වෙන කැමැත්තට මේ බය වෙන්න එපා. පොඩ්ඩක් හිතට නිදහසේ සරලව සාමකාමීව ඉන්න ඉඩ දෙන්න. පස්සේ මේක හොඳට තහවුරු වුණාට පස්සේ අපිට මේ தത്വයටත් අර
අරමුණු සහිත තත්වයටත් සමහිත දාලා ඉන්න පුළුවන් ඒ හැකියාව හදලා ගන්න පුළුවන්. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අප ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු වෙනවා 8 වන ප්‍රශ්නය. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ මා නිස්සරණ වනයේ භාවනා වැඩසටහනකට සහභාගී වී ඇත. මේ දිනවල පැවැත්වෙන දුරස්ත භාවනා වැඩසටහන් වලටද සහභාගී වෙමි. මම දිනකට දෙවරක් භාවනා කරමි. සක්මන් භාවනාව. සක්මන් කරන විට පොළවේ සිනිඳු බවත් ගොරෝසු බවත් පාදයට දැනේ. ඒ අතරතුරේදී හිසෙහි තදවන ගතියක්, විදුලියක් වැනි දෙයක් කරකවන ගතියක් දැනේ. කකුලේ තද ගතියද දැනේ. මේ ආකාරයට මම විනාඩි 15ක් භාවනා කරන ලදී. පර්යංක භාවනාව. කාලය විනාඩි 45යි. පර්යංක භාවනාවේදී ඇඳ උඩ පර්යන්තයෙන් වැඩි වී එම ස්පර්ශයෙන් දැනගතිමි. ඉන්පසු ටික වේලාවක් හුස්ම නොදැනී යයි. ඒ එක්කම මා ඉදිරියේ තිරයක් මෙන් දිස්විය. එහි සුදු පාටින් එහා මෙහා යන රැලි වගේ දුටුවෙමි. ඒ අතරින් දිලිසෙන ආලෝක වගේ වරින් වර ඇති වී නැති වී වේගයෙන් ගමන් කරයි. නැවත කිසිවක් නැති වී යයි. ඉන්පසුව අවට ශබ්ද නොඇසී යයි. සුළු වේලාවකින් නැවත ශබ්ද ඇසෙයි. එයට මගේ සිත ගියේ නැත. මෙම සිදුවීම දැකීමට පෙර දිනක මම භාවනා කරන විට මාගේ මුළු ශරීරයටම අධික වේදනාවක් දැනී ඇස, කන, නාසය, තල්ල යන සියල්ල තද වී හිසද කරකැවී තද වී වායුවක් වගේ ඉහළට ඇදී ගියාක් මෙන් මට දැනිනි. ඉන්පසු රතු පැහැති තිරයක් වැනි දෙයක් පෙනිනි. ඉන්පසුව මට හරිම සනීපයක් දැනුනි. දැන් සමහර වෙලාවට ශරීරය කැරකෙන ගතිය ඉතාම සුළුවෙන් දැනේ. එයත් ඉක්මනින්ම නැති වී යයි. සිතුවිලි නැති අතර හුස්ම රැල්ලද එතරම් ප්‍රකට නොවේ. මාහට අනුකම්පාවෙන් භාවනාවේ අඩුපාඩු පෙන්වා දෙනමෙන් ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේ ඇතුළු මේ කාර්යයේ නියතු සියලු දෙනාටත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේටත් නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමි. තෙරුවන් සරණයි. හොඳයි, අපේ වාර්තාවෙන් පේන්නේ හිතේ සමාධි පැත්ත දැන් ටිකක් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා කියන එකයි. ඒ කියන්නේ අපි වාඩි වෙලා භාවනා කරනකොට ඔය වගේ ආලෝක ස්වභාවයක් මතුවෙනවා නම් ඉතින් අපි ඔකට කියනවා පටිභාග නිමිත්ත කියලා එහෙම. ඉතින් මේකෙන් අපිට අපේ හිතේ සමාධි මට්ටමක් පෙන්වුම් කරනවා. ඒ නිසා එක එක වර්ණයෙන් මේක මතුවෙන්න පුළුවන් මුලදී. ඉතින් මේවා ඔස්සේ අපි ගියොත් මේක තව වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඒක ටිකක් මග එන හිටින ගතියක් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් මතුවෙන මේ ආලෝකය බොහොම විචිත්‍රයි කියලා දැන් මේක දිහා බලන්න යන්න එපා. තවත් දුරටත් ආනාපාන සතියත් එක්කම ඉන්න. හොඳට හුස්ම රැල්ලත් එක්කම අවධානයෙන් කටයුතු කරනවා. ඇත්තටම අපි තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මේ හුස්ම රැල්ලත් එක්ක නැත්නම් ආනාපාන සතියේ හොඳින් නිරත වීම හරහා මතුවෙච්ච ප්‍රතිඵලයක් තමයි මේ ආලෝකයක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි එකපාරටම ආලෝකය දිහා බලන්න ගියොත් අර හේතු සම්පාදනය කිරීම අපිට අමතක වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ ආනාපාන සතිය අපිට අමතක වෙලා යනවා. ඒ ආනාපාන සතිය නිසා මතුවෙච්ච අරමුණ නැත්නම් මේ සංඥාව, ඒ නිමිත්ත අපිට ලොකු වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ වැඩේ අඩපණ වෙනවා. ඒ නිසා දැම්ම ඔය ආලෝකයේ දිහා ඒ තරම් බලන්න යන්නේ නැතුව ආනාපාන සතියත් එක්කම යන්න. එතකොට සමහර විට මේ කයේ යම් වේදනා හිම දැනෙනවා නම් ඒක චුට්ටක් බැලුවත් කමක් නැහැ. එක අතකින් දැන් මේ හැබැයි මේ ලියලා තියෙන කෙනාගේ තව තොරතුරු ටිකක් දැනගන්නත් පුළුවන් නම් හොඳයි. මේ හුඟක් වයසක කෙනෙක් එහෙමනම් මම කැමති ඍජුවම ටිකක් විපස්සනා පැත්තට බර කළා එයාට උපදෙසක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ටිකක් මේ තරුණ කෙනෙක් නම් ඉතින් චුට්ටක් ඔය සමාධි පැත්තක් අත්දකලා ආවේ කියලාත් එච්චර වැරද්දක් නැහැ. තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අප ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු වෙනවා. මොන ප්‍රශ්නය? තෙරුවන් සරණයි. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ මම ආනාපාන සති භාවනාව අවුරුදු 9ක පමණ කාලයක සිට වඩමි. මූල කර්මස්ථානය කයේ දැනීමය.
සක්මනින් පර්යංකයට ගිය පසු කයේ දැනීම් දෙස බලා සිටිමි. දැනෙන වේදනා දරාගත හැකිය. සිතුවිලි එන යන දෙස බලා සිටිමි. පර්යංකය දෙආකාරයකට අත්දකිමි. 1. සිත හොඳටම විසිරිලා වේදනාකාරී අකමැති සිතුවිලි එනවා. බලා ඉන්නත් එපා වෙනවා. අධිෂ්ඨාන කරලා හිස් තැනට යන්න සිතුනත් ඒක එපා කිව්වා නේද කියලා නවතිනවා. කාලය දැනෙනවා. භාවනා කිරීම එපා වෙනවා. භාවනාවෙන් නැගිට්ටට පස්සෙත් සමහර සිතුවිලි වද දෙනවා. 2. එන්න සිතුවිලි ඉක්මනින් තුනී වෙනවා. හිස් තැනට යනවා. හිස් තැන සතියෙන් ඉන්නේ ටික වෙලාවයි කියලා හිතෙනවා. සිත සමාධිගතව නින්දකට වැටෙනවා දැනෙනවා. ආයේ භාවනාවටම අවදිව නැවත සමාධිගතව නින්දකට වැටෙනවා. කාලය ගෙවිලා යනවා දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ නින්දේ ඉන්න වෙලාවේ සතිය නැහැ කියලා හිතෙනවා. හේතුව කිසිවක් නොදන්නා නිසා. නමුත් ඒක අසතිය නෙමේ කියලා දැනෙනවා. භාවනාවෙන් නැගිට්ට පසු සිත ප්‍රබෝධමත්. මේ දෙවැනි ආකාරයට යන්න සිත කැමැත්තක් දක්වනවා. නමුත් ඒක නීවරණයක් නේද? සිත විසිරීම වේදනාකාරී නිසා ඊට අමනාපයි. මම මේ දෙකම දිහා සමසිතින් බැලීමද කළ යුත්තේ. එසේ කරන්නේ කෙසේද? උපදෙසක් පතමි. මේ අවස්ථාව පැහැදිලි කර දෙනමින් කෘතඥ පූර්වකව ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව පතමි. තෙරුවන් සරණයි. ඒ කියන්නේ අපි ඉඳගෙන කරන භාවනාවේදී අපේ හිත අරමුණක් නැති තත්වයකටපත් වුණාට පස්සේ නිින්දට වැටෙනවා නම් ඒක අපිට හොඳට පැහැදිලි නම් මෙතෙන්දී මේ නිින්ද ගියා කියලා මෙතෙන්දී ඒ තරම්ම මේකේ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මොකද අපි නිින්දට වැටිලා. ඒක අතකින් ආයෙත් නීවරණයකට අහු වෙලයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි මේ අරමුණක් නැති තත්වයේත් හොඳ අවදියෙන් ඉන්න පුළුවන් නම් එතන ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. එතෙන්දී අපි ඒක අතකින් සමාධියක් දැන් වඩන්න උත්සාහන්ත වෙනවා. ඒක අපි විපස්සනා පැත්තට හරව ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් නම් මේ ඉඳගෙන ඉන්න අවස්ථාවේදී හිත අර දැනෙන අරමුණු වලින් බැහැර වෙලා මොකක්වත් ග්‍රහණය කරන්නේ නැතුව මොකක්වත් ඇසුරු කරන්නේ නැතුව කොහොම අනිශ්චිත ස්වභාවයකටපත් වුණාට පස්සේ හිත නින්දට වටගන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් අන්න එතන තමයි අපේ තියෙන දක්ෂතාවය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න මෙහෙම ඇත්තටම ගොරෝසු අරමුණක් එක්ක අපිට සිහියෙන් ඉන්න පුළුවන් මුලදී. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි සියුම් අරමුණට ආවහම නින්ද යනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතමු ඔන්න ටික ටික අපි භාවනාව දියුණු කරන්න ගොරෝසු අරමුණේදීත් අවදියෙන් ඉන්න පුළුවන්, සියුම් අරමුණේදීත් අවදියෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් සියුම් අරමුණේදී නින්ද යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි හිතමු සියුම් අරමුණ අපි හොඳට නිරීක්ෂණය කරා, අපි කාලයක් තිස්සේ භාවනා කරා. දැන් මේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා තියෙන යෝගියා කියනවා අවුරුදු 9ක් තිස්සේ එහෙම ආනාපාන සතිය එහෙම වැඩුවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපි අඛණ්ඩව භාවනාවක් දියුණු කළා. ඉතින් මෙහෙම කරන්න හිත තැම්පත් වෙලා අපේ කෙලෙස් ටිකක් පැත්තකට ගිහිල්ලා මොකක්වත් ඇසුරු නොකරන ඒ අනිශ්චිත ස්වභාවයකට හිතපත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් තාම අර සියුම් අරමුණේදී අවදියෙන් ඉන්න හිතට තාම බෑ හැබැයි අරමුණකින් තොරව ඉන්න වෙලාවේදී අවදියෙන් ඉන්න. එයාට ඒක හරි පාළු ගතියක්, ඒකේ කිසිම දෙයක් නැති ගතියක්, ඒකේ හරිම ඒකාකාරී ගතියක් තියෙන නිසා දන්නේම නැතුව නින්දට වැටෙනවා. ඉතින් අපි ටික ටික උත්සාහන්ත වෙන්න ඕනේ කොහොමද එහෙමනම් මේ පාළු ගතියෙදිත් අරමුණක් නැති තැනදිත් අරමුණකින් අපේ හිතට නිකන් වද දෙන්නේ නැති අවස්ථාවේදිත් ඒ සාමකාමී මට්ටමේදිත් අපි හිත නින්දට වට ගන්නේ නැතුව අවදියෙන් තබන්නේ කොහොමද කියන එක අපි යම් මේ අභ්‍යාසයක් කරාම තමයි පුරුදු වෙන්න අවශ්‍ය. يعني ඒකෙදි මට කියන්න තියෙන්නේ අවදියෙන් ඉන්න කියන එක තමයි මම කියන්නේ. හැබැයි ඒ අවදියෙන් ඉන්නේ කොහොමද කියන එක ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කරලා දියුණු කරගන්න එක තම තමා සතු වගකීමක් වෙනවා. අපිම ඉතින් මේ වලේ වැටි ආයි ගොඩ එනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හිත අරමුණක් නොගන්නා ස්වභාවයටපත් වෙනවා. දැන් හරීම සාමකාමී, ටිකක් ඒකාකාරී, ටිකක් කම්මැලි දනවන සුළු ගතියක් එනවා. ඔන්න නිින්ද වැටෙනවා. නිින්දට යනවා. ආයෙත් ඉතින් ඔන්න හිත අවදි වෙනවා. ආයෙත් අන්න පොඩි අරමුණු ටිකක් එක්ක ඉන්නවා. ආයෙත් ඒ අරමුණු ටික අතහැරෙනවා. ආයෙත් සාමකාමී වෙනවා. ඒකාකාරී වෙනවා. අරමුණු රහිත වෙනවා. ආයෙත් නිින්දට වැටෙනවා. ඉතින් මෙහෙම චක්‍ර රාශියක් වෙලා තමයි ටික ටික
ඇත්තටම අරමුණු එකක්වත් ග්‍රහණය නොකර ඒ සාමකාමීව ඉන්න පරිසරයේදීත් අවදියෙන් ඉන්න පුළුවන්කම අපිට තුල ඇති වෙන්නේ. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම කියනවා නිින්දෙන් අවදි වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ නිින්දටත් අවදි වෙනවා කියලා ගතියක් අපිට ඉතින් නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා උත්සාහන්ත වෙන්න මේ ඉඳගෙන ඉන්න අවස්ථාවේදීත් අරමුණු වලින් පීඩා වෙන්නේ නැති අවස්ථාවේදීත් කිසිම අරමුණු ග්‍රහණයක් නැහැ, අරමුණු වල කරදරයක් දැන් ඇත්තේ නැහැ, හිත හරි සාමකාමී. ඒ මට්ටමේදී කොහොමද අවදියෙන් ඉන්නේ කියලා ඒ අභියෝගය දෙන්න හිතට. ඒ අභියෝගය හිතට දීලා ඒක පුරුදු කරන්න. එතකොට අන්න අපේ අර ඒ හිත වැඩි අරමුණු ග්‍රහණයකින් තොරව ඉන්න පුළුවන් ඉන්න දරන කැමැත්තටම අපි පොඩි අභියෝගයකුත් දීලා තව ඉස්සරහට ගන්න ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම ආරාධනා කරනවා ඒ தත්ත්වය දියුණු කරන්න කියලා. ඒ தත්ත්වය දියුණු කරන්න අපේ හිතේ තව පිරිසුදු බව වැඩි වෙලා තව ඉස්සරහට යන්න අවස්ථාවක් සැලසෙනවා. එමේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි 10 වන ප්‍රශ්නයට යමු වෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් යොමු කර ඇති ප්‍රශ්නයක්. Venerable Bante walked 25 steps on tiled floor. After noting right and left leg being placed for a few length, observed lifting, moving, placing. The hardness of the floor compared to toes noted. Observed the irregularity of the tiles, the areas between tiles and uneven surface, wheel-like motion, bending knee with lifting and weight shift as each foot being placed. Recognized when observing the movement of one foot, the other foot could not be observed in detail. Although one felt as one places the right foot, the heel of left foot lifts. Time the mind can only be either on the placing or the lifting at a given moment. The areas not touching the ground also noted. The very tips of toes, arch of foot, area between toes. The mind wandered several times but brought back to feet. Towards the end of the session, the whole body started to feel warm. Walked 50 minutes. That's the end of the question. Yeah. Different approaches are there. Now you are trying your best to see more and more details. So I mean each and every toe you can observe you can try to observe precisely. So this actually develops certain skills in our mind. Actually this is kind of an exercise we are using in order to develop certain skills, certain qualities, mental qualities in our mind. Say for example, when you are trying to focus your attention very precisely, accurately at each toe, then such skill is developed in our mind. We can properly aim the mind, we can properly target the mind, we can properly time the mind when it is necessary. So likewise, these all actually help in Vipassana meditation, because now we are trying to recognize an object very precisely, very accurately. So that skill is being developed in this walking meditation. So therefore, what you are doing is correct, your approach is correct. So you can continue, and time to time mind sometimes shift, but still don't worry. Once you are aware of it, you can bring it back and keep your attention again at the sensations at the legs. So and you can continue. Actually, you don't need to only narrow down your attention now at the soles. Probably you can little expand it to even just below the knees, that whole calf muscle, that heel, toes, and all that area can be included. All the sensations available in that whole process can be included. And as you said, when one leg is touching, the other leg is almost not noticeable, and that is all right. Actually,
noticing or keeping our attention on one leg is all more than enough. So that leg we are observing very precisely, very closely, and what's going on and what each and every sensation we are trying to observe. And after that we are coming to the next leg, and then we are observing that leg, forgetting about the previous leg. So likewise we are trying to maintain our attention at each and every object, observing the behavior of each and every object, recognizing differences among them, and this slowly help us to navigate, help us to go to the next session. It will happen naturally. As your meditation grows, you will be shifted, you will be moving towards the next stage, and it will happen naturally. So you can continue your practice. Yes, we have received another question while on the program. This is an English medium question. There are two sections. I will present two sections separately. Avsarai Swamin Vahanse. Sit in meditation. Scan the body posture, the places of touch and resultant pressure. Felt the breath more on the chest and pressure on the abdomen. Many times itched different parts of the body. Neck, leg, cheek, weight in without scratching. Those places was torture, but determined not to touch. Swamin Vahanse has instructed to settle the mind on the non-scratching side. If it is the left cheek, the mind was on the right cheek. Being successful on each effort, further relaxation of muscles, thus beginning in more comfort on the posture each time. When the body relax only you realize it has been compressed or in tension. Suddenly an alarming noise and had to shift for the household chores and come out of this deep concentration suddenly, not gradually. That is the first part of the question, Swamin Vahanse. Yeah, I mean, I can't get much of a question there. Very much like a report, what you have observed, what you have experienced. Can you go to the other part as well? Then we can see how walking session has continued. Yeah, second part, the walking meditation. Started walking and checking whether the sensations on the sole was the same as the past few days. Yes, only the inner edge of the feet touches the floor with 2 toes of each foot, and whereas the sole of left leg was in arc formation, and the sole of right leg inner edge was flat. Wondering what is the necessity of 5 toes. Then notice at the turn to transfer weight to the floor, both feet were flat on the ground and using all the toes and the sole. Constant Vachi Sankara of how to write the report. Wondering if I forgo the writing exercise, whether the walking would have been a more relaxed event. Then the mind would be relaxed and it will be on the foot. One end of the path was rough and the entire foot was getting pressed from time to time. All of a sudden, realized the walking mode has changed and the foot was gradually
using all the toes, touching the floor on the strides, consciously spreading and stretching the toes to the touch the floor and notice even the leg was relaxed. That's the end of the question. Therwan Sarana. Actually, if you are trying to analyze the experience with some inner chatter, then you are disturbing the process. It seems like it has happened where our Vachi Sankhara, that is the talking mind, the chattering mind, it's giving various comments about our direct experience. Then the direct experience just go down, and our rationalizing, this inner chatter come forward. Actually, this is harmful for the meditation. Actually, what we need to do is allowing this commenting, this commentary, all this rationalizing, too much analyzing, everything has to be put aside, but maintain kind of an open mind, very quiet mind, equanimous mind, and observe the experience very attentively. It's kind of investigate the whole process very attentively with a quiet mind. So as this report mentioned that while walking, sometimes mind is planning how to write this experience to the report. So that indicates some kind of inner chatter going on. That indicates that the mind is somewhat distracted, not with the exact direct experience at the moment. So therefore, don't encourage that. Don't encourage your mind to talk. Don't encourage your mind to give various rational answers. Don't encourage your mind to bring various memories of the past books, reading material. Sometimes we have read so many books and maybe related to the meditation, and the mind tries to bring all that information to this direct experience. That is entirely unnecessary. That will hinder the process. Because for us to have our own experience, for us to have our own insight, we need to have a very quiet mind. So that is the environment we need to maintain. If we are able to maintain a very quiet environment, but extremely investigative, it is not kind of a blunt kind of a silence, but rather kind of a very curious, extremely vigilant, but quiet environment in the mind. And such ground, such environment is fairly potent, fairly gives the facility to arise various insights, and that should be the approach that we have to be taken. So therefore, please adjust yourself not to encourage all these thinking, all these rationalizing, commenting, rather giving up all that, but coming back to the simplicity, just appreciating this direct experience, and then you will be able to have your own insights that will be very direct, very instantaneous, very electric, and that actually opens our eyes. එමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම හිතන්නේ අපිට අද ලැබිලා තියෙන ප්‍රශ්නත් අවසానයි. ඒ වගේම මම හිතන්නේ කාලයත් අවසන් වෙලා තිබෙන්නේ. ඔබ වහන්සේට ආරාධනා කර සිටිනවා අපි එහෙනම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මෙතනින් සමාප්ත කරමු. අදට තිබෙන ප්‍රශ්න විචාරාත්මක කාලය ආයෝජනය කර සිටිනවා. හොඳයි, මම හිතනවා මේ අපි සෑහෙනමක් සාකච්ඡා කළා. මම හිතන්නේ කවුරුත් මේ වෙලාවේ වෙන කවුරුවත් ප්‍රශ්නයක් වාචිකව නගන්න ඉදිරිපත් වෙලත් නැහැ, අත උස්සලත් නැහැ කිසි කෙනෙක්. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ අපිට මේ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහන දැනට එහෙමනම් නතර කරන්න පුළුවන්. උනන්දුවෙන් කටයුතු කරගෙන යන්න. අපි නැවතත් සවස් 4:00ට ලංකා වේලාවෙන් සවස් 4:00ට නැවතත් ධර්ම දේශනාවත් සමග මුණ ගැහෙනවා. එhmenan සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. Sadhu, sadhu, sadhu.